салом мегӯем ба ҳамаи нафароне ки айни замон бо шабакаи Баҳористон ва барномаи Ангубин ҳастанд. ин шумораи навбатии барномаи мо аст ки тариқи телевизиони Баҳористон аз маркази дилхушии кӯдаконаи Мадагаскар пешкаши шумо мегардонем. мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати бози хурдсолисиҳои бистеъдоди дигар ошно гардонем ва ин танҳо баҳри болида рӯҳии шумост. дӯстони азиз, қаҳрамони барномаи имрӯзаамон Сумая мебошад. ӯ ҳанӯз 6 сол дорад, вале новбаста ба ин хурдсолии хиш мекӯшад то тамоми маълумотҳоро ба худ гирад ва хеле зираку кунҷкоб низ ҳаст. хуб, агар шумо бо дигар паҳлӯҳои ҳунару маҳорати ин кӯдаки соҳибистеъдод ошноӣ пайдо кардан хоҳед, пас ҷараёни барномаи навбати Ангубинро ҳамроҳ бошед. салом Сумая ҷон, шуморо ба барномамо хушомадед мегӯем. салом, аз Сумая Бегназар аз шаҳр Душанбе. хеле хуб. Сумая ҷон, шумо бо чӣ дастовез ба барномаи Ангубин омадед? ман маълумот ба шеърҳои зиёд медонам. хуб, метавонед ин лаҳза яке аз шеърҳои писандидаи худро барои мо хонед? бале. марҳамат. дугона маро бубин, омадам ба Ангубин. шеъри зиёд мехонам, афсона ҳам медонам. бо ҳарфҳои алифбо шеърхонам буро буро. бо забони тоҷикӣ, русиву англисӣ рақамҳоро медонам. ман то 10 мешуморам. ба амаки Музаффар овардам як хушхабар. дар маҳфили шоҳнома хонам достони тахмина. бо апаи фараҳноз, бо шеърҳои дилнавоз, бо суханҳои ширин дар барномаи Ангубин. ташаккури зиёд. аҳсан ба шумо. мегуфтед ки ин шеърро кӣ навиштааст? апаи месарам. апаи майсараатон? ташаккури зиёд. хуб, мегуфтед ки шумо дар оила чанд нафаред? 6 нафар. метавонед аъзоёни оилаатонро барои мо номбар кунед? бале. марҳамат. падарам, модарам, 3 апам, акам ва худам. яъне шумо фарзанди хурдӣ ҳастед, ҳа? хеле хуб. дар бораи кадоме аз аъзоёни оилатон шеър медонед? барои модар. марҳамат. модар гуфто шукрона, духтаракам калон шуд, дару бичини хона. ба ман ёрӣ расон шуд, хонаҳоро мерӯбад, дебу табақ мешӯад. ба меҳмонро бо тазим хуш омадед мегӯяд. бо яҳзоли меҳмонро мегирад аз пеши дар, онгаҳ мекунад худаш тоза бо латтаи тар. аҳсан. дар бораи падар чӣ? бале. медонед? марҳамат. аз хобакат саҳархез медонамаш падарҷон. бо дасти рост бархез медонамаш падарҷон. покиза дасту рӯшӯй медонамаш падарҷон. ба шукр рӯзи нав гӯй медонамаш падарҷон. як хай гӯ чӯ рафтӣ медонамаш падарҷон. шиёр бош нафтӣ медонамаш падарҷон. бо рӯҳи худ бирав рост медонамаш падарҷон. дар ош шикаст нашав мост медонамаш падарҷон. пеш аз сухан биандеш медонамаш падарҷон. медонамаш нагӯ беш медонамаш падарҷон. аҳсан ба шумо. дар бораи боз ягон аъзои дигари оилаатон шеър медонед? бале. дар бораи кӣ? бобои биби. марҳамат, хонед. бобои ман ҷанговари диловар, ҷои захми тани ӯ бо медаш баробар. офарин. кани дар бораи биби ҳам хонед? бибиҷонам меояд
دل و جانم می آید از راه دور می آید بازار می آید ببین آید نخورسم کیسه هایش بریدم مخماویز می آرد چیزهای نغز می آرد گپ های ببین شیرین قم برین اصل برین ببین کنی افسانه بیبی جانم یگانه بیبی جانم می آید دل و جانم می آید رفته که بچه آرم بالینی برگذارم جایی که گرم خورم نانکی نرم بیارم بیبی جانش شنانم خفه شدم نمانم بیبی جانشم بیبی قصه گویم. آفرین بر شما. خب میگفتید که ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. شهر دوشنبه خیلی خوب. درباره وطن یا اینکه جمهوری تاجیکستان یگان شهر میدونید؟ بله. مرحمت. وطن 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 منم با تو تنی بدن کسم اگر کسی تویم خسم اگر خسی تویم وجودی توست از دو تنی زمین و جسمی من و تویم هم وطن 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 وطن. آفرین. درباره شهر دوشنبه چی شعر میدونید؟ بله. مرحمت. شهر دوشنبه شهر نمویم چون گل تو از من از تو رویم. آفرین. خب مادام که سخن درباره وطن می رود میگفتید که رمزهای دولتی ما کدام هایند؟ نشان، پرچم، سرود ملی و کتاب سکونو. خیلی خوب. درباره این رمزها شعر میدونید؟ بله. خب مرحمت درباره نشان شعر خونید. رو نشان مدود بخت چورم زیدولت از گندم از آره رشد و بقاوی ملت. آفرین. درباره پرچم چی؟ بله. مرحمت. پرچم تاجیکستان سیران کرده در بر در روی آن شکفته گلهای هفت اختر. احسن بر شما. سرود ملی رو کی نوشته است؟ مزار کلدی. آهنگی کیست؟ سلیمان دکو. آهنگی سلیمان یودکف. به نهایت خوب. می توانید یک پارچه اون رو برای ما خوانید؟ بله. مرحمت. دیار ارجمند ما با بخت ما سری عزیز تو بلند و بر سعادتی تو دولتی تو بگذند و بر زی دور ای زمان ها رسیدیم و زیر پرچمی تو صف کشیدیم زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من. آفرین. می گفتید که قهرمان های جمهوری تاجیکستان کی هایند؟ صدرالدین عینی، باباجان غفورو، شیرشاه شاه تیمور، صدر مقسوم، میرزا توسنزاده، امامعلی رحمان. به نهایت خوب. می گفتید که امامعلی رحمان کیست؟ اساسگر وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. احسن به شما. در وصف پیشوای ملت همان یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. وقتی که تاجیکستان در خاک و خونی هم بود فرمان روای مطلق دارنده کمان بود پیرو جوانی کشور لرزوزی بیمی جان بود سرسان خانه و ایران از دست جاهلان بود تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت گشتی بروز سختت مشکل کشای ملت ای قهرمان ملت زور و توان ملت کردی درش پیوند جانت به جان ملت. تشکر زیاد. می گفتید که صدرالدین عینی کیست؟ سردفتر ادبیات معاصر کوچک. خیلی خوب. از استاد صدرالدین عینی یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. پیاده رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم
در عالم هر کسی به کار گردد به چشم اهل عالم خار گردد. خیلی خوب. از میرزا ترسونزاده چه یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. تا توانی دوستان را گم نکن، دوستان مهربان را گم نکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم نکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم نکن. آفرین. خب شما این زمان از شاعران معاصر برای ما شعر خواندید ها؟ می توانید از شاعران کلاسیک شعر خوانید؟ بله. خب مثلا از سردفتر ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمانی بیخرد اندر هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بنگاشتند. دانشم در دل چراغی روشن است، از همه بد بر تن تو جوشن است. آفرین. خب اگر این زمان من یگان شاعری دیگر رو نامبر کنم شما از اون کس شعر گفته میتوانید؟ مثلا از ناصر خسرو شعر میدونید؟ بله. مرحمت. درخت از این جهان و میوه مایم، که خورم بر درختی او برایم. دیگر هستم برگ و ما همه برگ، فعل مشتن ایهو سر و سر. خب از ابوالقاسم فردوسی چی؟ بله. میدونید؟ مرحمت. خیرت پرورد جان دانندگان، خیرت ره نماید به خوانندگان. خیرت افسر شهریاران بود، خیرت زیوری نامداران بود. تشکر زیاد. از بدرالدین هلالی چی؟ بله. میدونید؟ مرحمت. شناس خنی مرا که پند است، پندی پدر است سودمند است. علمی که در آن عمل نباشد، جز عربده و جدل نباشد. علمت به عمل چو یار گردد، قدر تو یکی هزار گردد. ای بس که در هنر نکوشی، صد ای با یک هنر نپوشی. صاحب هنره که با تمیز است، در دیده مردمان عزیز است. آفرین. از نظامی گنجوی شعر میدونید؟ بله. مرحمت. غافل ننشین نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و سرفرازی است. دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرد روزت از روز. تشکر زیاد. چون اندک پیش در روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یعنی 9 سپتامبر اگریگات دومی نیروگاه برقی آبی روغون به کار درآورده شد ها؟ آیا شما درباره روغون شعر میدونید؟ بله. مرحمت. برخیز و بیا براغون ای جان و جگر، پیوند وفای آدم و آب نگر. وقتی که سرافراخته بود راه گرفت، از مقدمی پیشوا به مجرای دیگر. خیلی خوب. ما از همین زیاد بودن آب ما است که ما نیروگاه ها رو میسازیم، همین طور نه؟ بله. میتوانید درباره آب یگان شعر گویید؟ بله. حیات از آبی نابود جاویدان سرچشمه میگیرد، و آب از قله بامی جهان سرچشمه میگیرد. حیات و آب پیوندند و اندر سازمان دهر، ز فضل پیشوای تاجیکان سرچشمه میگیرد. به نهایت خوب. میگفتید که یک سال از چند فصل عبارت است؟ از 4 فصل. کدام فصل ها؟ تابستان، بهار، تیلمور، زمستان. خیلی خوب. درباره فصل های سال شعر میدونید؟ بله. کنی درباره زمستان یک شعر گویید؟ ای زمستان تیز تیز، برفک خود ریز ریز. بادک سردد وزان، دریا یخ کند از آن.
خیلی خوب. درباره بهار. بهار آمد گلی سوسن قطار آمد بده وقتی کار آمد بهار لاله‌زار آمد بهار آمد من یک روزه پیچین گل‌های نوروزی به پوستاق زردوزی بهار نو مبارک باد. آفرین. درباره تیر ماه. تیر ماه آمد سن تا ثمر داده چنگ تا نهای پخته باز تا به ثمر شد بلند. احسن. با شما درباره فصل تابستان کن یک شعر گویید. ای تابستان فصل خوش و زیبا از خون شانه بیمان در لوح دلهای ما. تماشاچیان عزیز خاطررسان می‌شویم که شما این زمان برنامه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار با اشتراک سومایه تماشا کرده ایستادید و باید قید نمود که در این مرکز کودکان دلخوشی میکنند و همه آن صداهایی که شما میشنوید صدای خنده و بازی کودکان است، ولی نوبسته به این ما برنامه خود را ادامه میدهیم. خب میگفتید که یک سال از چند ماه عبارت است؟ از 12. یک ماه از چند روز عبارت است؟ 31. یک هفته چی؟ یک هفته از چند روز عبارت است؟ از 7. کنی روزهای هفته را نمبر کنید؟ دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه. یعنی 7 روز ها؟ بله. خیلی خوب. میگفتید که حیوان ها چند نمود میشوند؟ وحشی و خونگی. خیلی خوب. کنی حیوان های خونگی رو نمبر کنید؟ گاو، گوساله، بز، بزغاله و غیره ها؟ و غیره. خیلی خوب. درباره یگان تا این حیوان ها شعر میدانید؟ بله. مرحمت. گربه میاو میاو وقت دیداشی پلاو گوشتی آن را یک باره گرفته رفته و بدو. خیلی خوب. حیوان های وحشی کدام هایند؟ گرگ، روباه، شیر، پلنگ، میمون و غیره. خیلی. خیلی خوب. درباره کدامی از آنها شعر میدانید؟ درباره روباه. درباره روباه؟ مرحمت. روباهی بدی مکار لگر رو بد رفتار آگاه باش ای مرغ جان تا که تو را نسازد شکار. خیلی خوب. میگفتید که حساب کرده میتوانید شما؟ بله. کنی از 1 تا 10 شماره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من با زبان‌های دیگر حساب کرده میتونم. خوب. مرحمت. با کدام زبان ها؟ روسی. روسی. مرحمت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. با زبان انگلیسی چی؟ بله. میتوانید؟ مرحمت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. احسن. به شما حرف ها را چی میشناسید؟ بله. شما چون امسال به مکتب میروید باید حرف ها را الکی شناسید ها؟ شما آماده اید برای به مکتب رفتن؟ بله. خب بیاید اینجا کتاب الفبا است. من آن را میگیرم و با شما حرفا رو نشان میدم. شما حرفا رو میگویید ها؟ باز من بر حرفا شعر میدونم. خیلی خوب. با حرفا شعر میدونم. تماشاچیان عزیز شما نیز با دقت باشید زیرا برنامه ما ادامه دارد و این زمان سومایه جان برای ما حرفا رو نمبر نموده با آنها شعر میخواند. خب سومایه جان انا این کدام حرف است؟ با حرف ا شعر میدونید؟ بله. مرحمت. الو گفتم من اکو بیا گفتم من اکنون نشو یک دمک از موجوده گفتم من. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ ب. با حرف ب مرحمت شعر گوید. بزمی الفبا داریم و دو غزل خود داریم بی ما نگر تو بهای الله داریم. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ و مرحمت. با حرف و شعر گوید.
وطنی ماست آباد، وطنی ماست آزاد، وطن گوی مخونیم، وطن زیما شود. آفرین. انا این چی؟ که مرحمت. گلچینم از لاله‌زار، گلهای فصلی بهار، گلدان کند پر از گل، گل را منم پرستار. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ با حرف غ شعر میدونید؟ بله. مرحمت. گل با یکی دم دراز، گل با یکی فیل نباز، قره قرو دزدیش، غیبت کن از زاوقاز. احسن. انا این چی؟ ده. مرحمت. با حرف د شعر گید. دستم چو کردم تیار، در خانه میکنم کار، دستی مادر بگیرم، در کار خانه بسیار. احسن. انا این کدام حرف است؟ یه. با حرف ی شعر میدونید؟ بله. مرحمت. یک روز گرمی بهار، یخ شد آب کوهسار، یک در شد پر ز سیل، یک زمان شد آن بخار. انا این کدام حرف است؟ یو. با حرف یو شعر میدونید؟ بله. مرحمت. یار دهم پدر را، یار دهم مادر را، یاری را دوست دارم، یاری همدیگر رو. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ شه. با حرف ژ مرحمت شعر گید. زولیدموس عدالت، زلنلی چشم آرد، زلنلکی عجایب، زلنلی خوشگویت. آفرین. انا این کدام حرف است؟ زه. مرحمت. زبان دانی هر قدر، زبان دانست این هنر، ضرور بود که دانی زبان مادر پدر. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ ای. مرحمت. با حرف ای شعر گید. علم بگیر دخترم تا که شوی محترم، اگر علم نگیری میشوی دردی سرم. میشوی دردی سرم. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ ایزده. ایزده. با ایزده شعر میدونید؟ نه. نه؟ هیچ کب نه. انا این کدام حرف است؟ یه. با حرف ی شعر میدونید؟ نه. هیچ کب نه. انا این کدام حرف است؟ که که. مرحمت. کتاب اثرش خوب است که آن به ما محبوب است، کسی نخواند کتاب کار اون مطلوب است. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ خیر. مرحمت. قیمت نان به بهاست، قدرش از اون استراس، قدر اینا را دانستن، قرض تو قرض ماست. احسن. انا این کدام حرف است؟ لی. با حرف ل شعر میدونید؟ بله. مرحمت. لولا لولا هلولا بلبل آمد بنولا، قاقز رقب کیمس از سر کوه یولا. به نهایت خوب. انا این کدام حرف است؟ نه. مرحمت. با حرف م شعر گید. مادری من مهربان، مادری من سوجا، مهم کنم با مادر مهربانی هر زمان. احسن. انا این چی؟ نه. حرف نه. با حرف ن شعر گید. نان از راحتی ما، نان از قوتی ما، نان از جان آدم، نان از دولتی ما. انا این کدام حرف است؟ آ. آ. با حرف او شعر میدونید؟ بله. مرحمت. آب روان بخش ما، آب ثمر بخش ما، عالمی نور و صفا، عالمی نشء و نما. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ ته. مرحمت. پاکو خزم من از خواب، پاکو روم لبی آب، پاکیزه میشویم رو، بیش از طلوع بی آفتاب. انا این کدام حرف است؟ ر. ر. مرحمت. با حرف ر شعر گید. رسیده چه به دستم، رفته دو کلچه بستم، رویم تا روی حولی، رخصت گرفته جستم. آفرین. انا این چی؟ سه. مرحمت. با حرف س شعر گید. سالی نوم نزدیک است، ساعت در چک تک است، سلام بابای برفی، سلسله تبریک است. به نهایت خوب. انا این کدام حرف است؟ ته. مرحمت. تا تنک دار میتند، فصلی بهار میتند، تابستان هم سرکار است، از زمستان بیزار است. آفرین. انا این کدام حرف است؟ او. او. انا این چی؟ اوی زده. با حرف اوی زده شعر میدونید؟ بله. مرحمت. علما سوی کلچه رو، اسمه کشید به ابرو، اسمه او رنگ سبز، اسمه چی لازم به او.
خیلی خوب. با حرف ف چه شعر میدونید؟ بله. مرحمت. طبعاً در میان فقط روم به میدان وزیر زمین زیکارم فردا شود فراخوان. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ خ. کنی با حرف خ شعر میدونید؟ نه. انا این کدام حرف است؟ با حرف ه شعر میدونید؟ نه. انا این کدام حرف است؟ چه. انا این چی؟ ج. ش. اومد سخته. یو. یا. خیلی خوب. ما باوری داریم که شما با همه حرف و شعر میدونید، ولی این نوبت من میخواستم تا برای ما یگان افسانه نقل کنید. میتوانید؟ بله. مرحمت. بود نبود در زمان در یک دهه دخترک زندگی میکرد. در روز زادوزش بیبیش با او کلاه سرخک تحفه نمود. دائما کلاه سرخک رو میپوشید. از این رو همه به او کلاه سرخک نام میبرد. یک روز مادری کلاه سرخک سمبوسه پخته و دخترش میگوید کلاه سرخک این سمبوسه را و کاسه روغن را به بیبیت بر. کلاه سرخک با راه خودش میرفت. از پیش کلاه سرخک گرگ پیدا میشود. گرگ میگوید کلاه سرخک تو به کجا میروی؟ کلاه سرخک میگوید من به خانه بیبیم. گرگ میگوید خانه بیبیت در کجاست؟ کلاه سرخک میگوید خانه بیبیم در کنار جنگل. گرگ پیش از کلاه سرخک دویده میرود. در بیبیش رو تک تک میزند. بیبی کلاه سرخک میگوید کیست آنجا؟ گرگ با آواز باریک میگوید این منم کلاه سرخک نبرد. بیبی کلاه سرخک میگوید بندی در کشاده میشود. گرگ بندی در رو کشیده بیبی کلاه سرخک رو میخورد. لباسایش را پوشیده و برای بستر منتظری کلاه سرخک میشیند. کلاه سرخک میآید. دری گرگ را تک تک میکند. گرگ میگوید کیست آنجا؟ کلاه سرخک میگوید این منم نبرد. سمبوسه آوردم و کوزچه روغن. گرگ میگوید بندی در و کش در کشاده میشود. کلاه سرخک بندی در رو کشیده به نزدیک گرگ میرود. گرگ میگوید کلاه سرخک میگوید بیبی جان برای چی گوشش کلون است؟ برای اون که تو رو خوبتر و بهتر شنوم. بیبی جان برای چی چشمش کلون است؟ برای اون که تو رو خوبتر و بهتر بینم. بیبی جان برای چی دندانهاش کلون است؟ برای اون که تو رو بخورم. کلاه سرخک رو با کلاه و پاپشایش میخورد. در همه زمان شکارچیان از پیش دری بیبیش میگذشت. گرگ را شکمش را پاره کرده کلاه سرخک و همراه بیبیش ساق سلامت بیرون میبرد. آفرین. یعنی آخری افسانه با خوبی به انجام میرسد ها؟ بله. شما از همین افسانه به چی خواست آمده؟ یعنی ما باید چیکار کنیم؟ با آدمانی بیگانه گوش کنیم یا اینکه نه؟ نه ها؟ همیشه با همراهی کلان سالان گردیم. همین طور نه؟ بله. خیلی خوب. سال آینده هنگامی که شما با مکتب می روید اولین نفری که ما رو در مکتب پیشواز میگیرد این کیست؟ معلمه. خب درباره آموزگار یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. معلمی مهربان مهرتون در دل و جان لبز شیرینی روان ما از شما آموخته به هر سوال جواب را دانستنی حساب را هم خواندن کتاب را ما از شما آموخته. به نهایت خوب. شما شعرهای زیاد میدونید. من میخواستم دانم که با زبانهای دیگر نیز شعر میدونید؟ بله. با کدام زبان؟ روسی. با زبان روسی؟
مرحمت. نه اوراق یا سیجو یا چیتایو ای پیشو یا چیتایو ای رسویو یا پایوست خوچ. خیلی خوب. با جگون شعر دیگر هم میدونید؟ بله. مرحمت. Blazima maros и снег. Шла зима, снега нет. Шла весна, шла тепло. Солнце светит нам в окно. خیلی خوب. این یعنی درباره فصل زمستان و بهار بود ها؟ بله. خوب در آخر برنامه چی گفتن میخواهید؟ من میخوام که درباره وطن شعر خونم. مرحمت. وطن وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین و زرد و هشتی من بهشتی من بهشتی من محبتی تو رنگ رنگ شکفته روی سنگ تو 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو دیار شعری آسمان نوای تو نویدی من به چشم اولین خدا رسیده ای با من وطن 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 سرشتی من بقا و سر نوشتی من. تشکر زیاد. برنامه های تلویزیونی بهارستان را تماشا میکنید؟ بله. کدام برنامه ها بیشتر به شما پسند هستند؟ گوش سحرناک نار جالیب صفیه محبیکر. شما فیلم های تصویری را نیز تماشا میکنید؟ بله. و صندوقچه زولبی را. خیلی خوب. صندوقچه زولبی را همه بخشایش را تماشا کردید؟ بله. شردش را از یاد میدونم. میدونید؟ مرحمت. عجایباتی دنیا منظره ها زیبا 1001 معما صندوقچه زولبیا با بیژن و منیژه سیمرغ با اندیشه بعدش تو کوه بشه سعی میکنیم همیشه تماشا میکنیم ما صندوقچه زولبیا تماشا میکنیم ما صندوقچه زولبیا. من فرد 3 دخترکان رو هم باز میتونم. خوب مرحمت. 3 دخترکان بودم لالچینکان بودم دویدم و دویدم با جویی نرسیدم جویی با آبش نیست دوگانم خوابش نیست یک حال دارد دوگانم دو حال دارد دوگانم 3 سال بازش ندیدم چه حال دارد دوگانم. خیلی خوب. احسن به شما. تماشابینان عزیز در همین جا میرسیم به فرجامی برنامه امروزه انگوبین. ما اهل ایجاد برنامه اطمینانی کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خوش‌ذوق و صاحب استعداد با مانند سومایه و دیگر قهرمانان برنامه انگوبین بسا زیادند و اگر فرزند شما نیز شعرهای زیاد میداند و نوابسته به خردسالی خویش یگان داستان را مطالعه نموده است و او هنر و مهارت مخصوص دارد پس برنامه انگوبین معرفگر استعدادی است. نشانی ما شهر دوشنبه کوچه شهر 31 تلویزیونی بهارستان. تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.